स्वागत है पीटीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह एक वड्डी ते अहम खबर लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। अज दिन चढ़द्या ही एक अजिही खबर आई जिसने पूरी पंजाब की सियासत को हिला के रख दिता ते कमेंट्स होने लगे, खेला होना शुरू हो गया। दरअसल ईडी वालों पंजाब दे विच तकरीबन बड़िया ही थावां ते पंजाब समेत पंचकुला समेत मोहाली दे विच भी लुधियाना पंचकुला ते मोहाली सने 12 थावां ते ईडी वालों छापेमारी की गई है। अक्सर ही ईडी वालों छापेमारियां कीतियां जांदियां ने, पर जदों टाइमिंग ते लीडर की कोई गल आ जाती है तो शंके पैदा होने शुरू हो जाते हैं कि ठीक पंजाब विधान सभा चोणां तो पहला ईडी वालों छापेमारी करनी और इस छापेमारी दे विच सीएम चन्नी के रिश्तेदार का नाम आना, इस करके खबर ज़्यादा वड्डी हो जाती है। तमाम डिटेल लैके तुहाडे सामने एक बार फिर तो हाजिर होए हैं कि ईडी वालों किहड़ियां थावां ते की कारण है कि छापेमारी की जा रही है। ईडी वालों पंजाब दे विच अज तड़के ही वड्डी कार्रवाई की गई है। लुधियाना पंचकुला मोहाली सने करीब 12 थावां ते ईडी वालों छापेमारी की गई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार के घर भी छापा पिया और यह दस्सिया जा रहा है कि माइनिंग नूं लैके एक माइनिंग के मुद्दे नूं लैके ये छापेमारी की जा रही है। चन्नी के भतीजे भुपिंदर सिंह हनी के घर के छापा पिया। यह भी दस्सिया जा रहा है कि जिहड़ा भतीजा भुपिंदर सिंह हनी है वो चरणजीत चन्नी के सारे कामकार नूं देखते हैं, इस करके उन्होंने निशाना बनाया जा रहा है। जलंधर दे विच प्रोवाइडर ओवरसीज़ के दफ्तर दे विच भी रेड की गई है। हनी दे लुधियाना ते मोहाली दे घर सने 3 ठिकाणिਆਂ ते रेड पई है। मोहाली दे विच भी उन्हां दा घर हैगा, लुधियाना दे विच भी हैगा, पंचकुला दे विच भी हैगा। 3 थावां ते जिहड़ी है वो रेड हनी दे घर ते पाई गई है। हाले तक ये नहीं पता चल सके कि की कुछ मिलिया ते की कुछ नहीं मिलिया। SBS नगर के राहों थाने दे विच एक FIR दर्ज है, उस FIR नूं लैके जिहड़ी ये छापेमारी की गई है। मामला 2018 का दस्सिया जा रहा है कि 2018 दे विच माइनिंग नूं लैके रेत माफिया नूं लैके जिहड़ी वो परचा दर्ज किया गया सीगा। उसे परचे नूं आधार बना के 12 थावां ते छापेमारी की गई है। इस FIR नूं जांच एजेंसी ईडी ने टेक ओवर कर लिया। इस FIR के आधार पर पंजाब दे विच छापेमारी की जा रही है। पंजाब दी विधान सभा चोणों तो कुछ समय पहला ये ईडी की वड्डी कार्रवाई है। दूजे पासे कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चोणों के विच बीजेपी बौखला गई है। चरणजीत चन्नी का कद देख के हुण बीजेपी बौखला गई है, इस करके ये सारा कुछ कर रही है। दूजे पासे बीजेपी का दावा है कि पंजाब सरकार जिहड़ी लगातार माइनिंग के केसां नूं दबांदी रही, पहला कैप्टन अमरिंदर सिंह भी दबाते रहे, उस तो बाद चरणजीत चन्नी भी दबाते रहे, कोई भी कार्रवाई नजायज़ खनन के मसलिਆਂ ते नहीं की, इस करके मजबूरन ईडी नूं इस दे विच इंटरफेरेंस करनी पई है। साडे नाल 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस पूरे मुद्दे ते गलबात करने लई। कुलदीप वैद साहब जुड़े हुए हैं, विधायक ने पंजाब कांग्रेस तो। अनिल सरीन साहब वाइस प्रेसिडेंट ने बीजेपी पंजाब बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत है दोवें मेहमानों का। अनिल सरीन जी, मैं थोड़े तो पहला पूछना चाहना, सवाल यह है कि जिहड़ी टाइमिंग है ईडी की, पंजाब विधान सभा चोणां नूं थोड़ा समा रह गया, ये अक्सर ही क्यों होंदा कि चोणां तो ठीक पहला कदे CBI की रेड, कदे ईडी की रेड, कदे IT की रेड, ये सीधा सीधा निशाना नहीं लगता हुंदा कि तुसी लीडरां नूं दबाना चाहते हो, डराना चाहते हो? नहीं हरप्रीत जी, मैंने एक चीज दसो जी कि जो चोणां नेड़े होण ते इलीगल एक्टिविटीज नूं कंटिन्यू करन दिता जाना चाहिए। नहीं सरीन साहब, 2018 का मामला ना, ईडी 2018 तो सुत्ती पई सी। गल ये है कि हाँ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜੀ 5.5 रुपए खड्ड तो मिलेगा रेता जी कि पूरे पंजाब च रेट कटिया। और इवन हाई कोर्ट ने किया कि रोपड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ टैक्स और ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ हो रही है। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ और ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਚਾਹੇ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸੰਤਰੀ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਣ ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ 5 साल। नहीं, पर गल तो यह है ना सरीन साहब मेरी गल तो सुनो। गल तो यह है कि इलैक्शन तो ठीक पहला ही ईडी नूं ये सारियां चीज़ां क्यों नज़र आंदियां ने? इस तो पहला ईडी नूं ये चीज़ां नज़र क्यों नहीं आईयां? कैप्टन अमरिंदर सिंह जदों सीगे उदों ईडी नूं क्यों नहीं नज़र आया? अज कैप्टन अमरिंदर सिंह तुहाडे नाल हो गए, अज ईडी नूं भी नज़र आ गया कि बहुत जी इत्थे तां माइनिंग हो रही है, इत्थे तां नजायज़ खनन हो रही है। ये चीज़ां पहलां कित्थे सीगियां? हरप्रीत जी, हर चीज़ दा देखो, तुसीं हुणे आप दस्सिया कि 2018 तो मामला चलदा आ रहा है। जी ठीक है ना। ईडी पूरे फैक्ट्स लैन के बाद ਉਹਦੇ ਐਕਟ ਅਪਾਉਨ ਕਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ? ठीक है, चलो एक मिनट रुको, मेरे नाल कुलदीप वैद भी जुड़े हुए हैं। वैद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है तुहानूं? बिल्कुल आ रही है। कुलदीप वैद जी, सरीन साहब भी साडे जुड़े हुए हैं। जिवें मैं इन्हां नूं सवाल किया कि एलीगेशन कांग्रेस ला रही है कि इलैक्शन तो पहला ये हथकंडे बीजेपी लगातार अपनाती है, पर वो कह रहे हैं कि तुसीं कुछ कीता ही नहीं, मजबूरन ईडी नूं फिर अपने हाथ च लेना पिया केस। अनिल सरीन मेरे भरा ने जी, बहुत लंड ते पढ़े लिखे इंसान ने जी। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਭਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। बिल्कुल
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ 2018 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। 3.5 ਸਾਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਈਡੀ ਕੋਲੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ 3.5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਈਡੀ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ FIR ਨੂੰ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਡੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਐਨੀ ਐਕਸਟੈਂਟ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਨਜਾਇਜ਼ ਖਣਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਣਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੰਘਦੇ ਕਿਹੜਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦੇਣਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਕਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MLA ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਲਕਾ ਹੀ ਵੇਖ ਲਓ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਈਡੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 3.5 ਸਾਲ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਕਰਨੇ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਡਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਬਲ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੜਪ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੜਫਣ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਈਡੀ ਦਾ, ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ? ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ? ਉਹ ਨਾ ਭਰਾਵਾ, ਕੋਈ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਈਡੀ ਨੂੰ 20 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਓ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਰਚਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਔਰ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਟਰੇਲਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਸੁਣ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦਾ ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਈਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਦੋਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈਂਡਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਟ ਪੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਲਈ।
ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੋਲਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਜਰਾ ਸੁਣ ਲਈ। ਕੁਲਦੀਪ ਵੈਦ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੋ, ਪਾਕ ਸਾਫ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 20 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਰੇਡ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੇਟੇਜ ਦਿੰਦਾ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲਰਨਡ ਮੈਨ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਦੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸੁਣਤਾ ਲਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸਦਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। 111 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਆਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਦਈਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖਮੰਤਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੈਂਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੋਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏਗੀ ਈਡੀ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਜਲਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੈਸਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਪੋਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੋਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੰਟਰਨਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੇਬਾਜ਼ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ, 2018 ਦਾ ਜੇਕਰ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ 2.5-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।